हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है जो राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आज का एक पेपर हुआ है फील्ड वर्कर का। FW डब्ल्यू का जो पेपर हुआ है उसके पेपर सॉल्यूशंस पे मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे पेपर्स में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं 100, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके जीके के हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके हेल्थ के रहने वाले हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि वो बिल्कुल सही तरह से आंसर किए जाएं। और बाकी डिपेंड करता है। देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ पेपर सॉल्यूशंस का आखिरी जो रिजल्ट रहता है वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बोर्ड खुद जो है वो कॉर्पोरेशन है, इसलिए ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने आंसर्स जो है वो खुद आपके क्लियर करती है। ठीक है, फिर भी एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पेपर जो है वो बिल्कुल सटीक और क्लियर आंसराइज हो। ठीक है, गुजराती में आपका पेपर होने वाला है तो मैं भी गुजराती स्पीक करूंगा, और जो आंसर्स आपके हैं वो भी सारे आपके ऑप्शनल गुजराती में ही होंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखें। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने कई बार जो MPSW के पेपर सॉल्यूशंस भी यहाँ डाले हैं और इस चैनल पे। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा MPSW और FSW जो कैंडिडेट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शंस में जरूर रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पेपर का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, RMC फील्ड वर्कर का ये पेपर है। ठीक है, RMC फील्ड वर्कर का ये पेपर है। ठीक है, जो आज ही हुआ है। ठीक है, और तो कुल मार्क्स इसमें 100 है, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको मिला था। और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं 100। ठीक है, जब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में सौथी पहली वस्ती गणतरी कया वर्ष में थई हती। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सेंसस सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंडिया में कब हुआ था, तो 1881। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान ग्रामदान, ठीक है, યણવણ નીચેમાંથી કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી? बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा विनोबा भावे, यानी राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, નીચેમાંથી વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ જંગલો આવેલ છે? तो यहाँ पे पूछा है फॉरेस्ट पे, तो सबसे क्वेश्चन बेस्ट आंसर रहेगा यहाँ पे MP, यानी मध्य प्रदेश में जो फील्ड के विस्तार के हिसाब से सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट इलाका है या एरिया है वो MP का है, मध्य प्रदेश का है। वंदे मातरम रचयिता लेखक नीचे माथी कौन छे? तो आप सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, या चट्टोपाध्याय जो लिखा हुआ है। तो सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय स्वतंत्र संग्राम दरमियान नीचे माथी कई घटना पहला बनी हती? ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम दरमियान नीचेमांथी कई घटना पहला बनी हती? ऑप्शन है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और चोरी चोरा कांड या असहकारनी यौन। ठीक है, तो रोलेट एक्ट इसका राइट आंसर होने वाला है, जो सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रोलेट एक्ट आपको राइट आंसर रहेगा। और रोलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો મહાસાગર કયું છે? तो સૌથી મોટો महासागर कયું છે? तो आप सभी को पता है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर जो है वो विस्तार यानी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महासागर है दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, નીચેમાંથી ભારતીય ભૂભાગમાં આવેલ हेवુ होय तेवુ સૌથી મોટો પર્વત શિખર નીચેમાંથી કયું છે? बराबर। तो भारतनी भूभाग में पूछा है यानी इंडियन फील्ड में पूछा है, तो राइट आंसर आपका रहेगा माउंट गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, और अगर दुनिया का पूछता तो माउंट एवरेस्ट आता। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी यहाँ पे आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इंडियन फील्ड का पूछा है, भारतीय भूभाग का पूछा है। એવો કયો ખંડ છે જ્યાંથી વિષુ વ્રત, મકર વ્રત અને કર્ક व्रत એમ ત્રણેય व्रतो प्रसार થાય છે? बराबर। तो ये पूछा है आपको कયું खंड છે જેમાંથી વિષુ व्रत, मकर व्रत और कर्क व्रत एम ત્રણેય व्रते प्रसार થાય છે? तो आपको याद रखना है अफ्रीका यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। विश्वની સૌથી મોટી पर्वतमाला નીચેમાંથી कई છે? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है ये, देखिए સૌથી મોટી पूछा है आपसे, यानी हाईएस्ट हाइट में सबसे मोटी पर्वतमाला નીચેમાંથી कયું છે, यानी माउंटेन रेंज। तो अगर आपसे पूछ लेते लॉन्गेस्ट के बारे में, ठीक है,
लॉन्गेस्ट के बारे में पूछ लेते तो आपका आंसर रहने वाला था एडीज पर्वतमाला, ठीक है। लेकिन आपसे हाईएस्ट पूछा है, मोटी पूछा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, हिमालय रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ભારતની બંધારણ સભામાં બંધારણીય સલાહકાર કોણ હતા? तो भारतની બંધારણ સભામાં બંધારણીય સલાહકાર કોણ હતા? तो आप सभी को पता है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, भारतની બંધારણ સભામાં 1 सेकेंड, भारतની બંધારણ સભાના બંધારણીય સલાહકાર કોણ હતા? तो BN राव, राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हेल्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस सेवनનો સમયગાળો यानी ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ શું છે? तो 0 થી 10 દિવસ, 10 થી 20 દિવસ, 10 થી 20 દિવસ और 10 થી 14 દિવસ, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका सस्पेक्टेड रहेगा, इसमें वो ऑप्शन दिया ही नहीं है जो इन्होंने पूछा है। इंक्यूबेशन पीरियड जो लिम्फेटिक फाइलेरिया का होता है वो होता है 8 to 12 मंथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट अगर अपन बात करें छोटे से छोटे इंक्यूबेशन पीरियड की तो भी 4 वीक होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका रद्द किया जाएगा, रॉन्ग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिम्फेटिक फाइलेरियानी कीमोप्रोफाइलेक्सिस માટે શું વપરાય છે? तो DIC, डाइथाइल कार्बामेजिन, ठीक है, डाइथाइल कार्बामेजिन, DIC। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहने वाला है। डेंगू, मलेरिया અને चिकनगुनिया संक्रमण માટે प्राथमिक वेक्टर શું છે? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, मच्छर, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू, मलेरिया અને चिकनगुनिया फैलावा માટે मच्छરની कई जाति जवाबदार है? तो एडीज यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। लेकिन आपको देखिए मलेरिया भी यहाँ से क्वेश्चन है, तो मलेरिया में एनोफिलीज भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी सस्पेक्टेड है। अब या तो ए आंसर माना जाएगा क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया एडीज के द्वारा फैलते हैं और मलेरिया जो है वो एनोफिलीज के द्वारा फैलता है। तो राइट आंसर या तो ए रहेगा या फिर बी रहेगा, या फिर ये रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस ये थोड़े सस्पेक्टेड हैं, दोनों क्लियर कर दिए मैंने रेशनल वाइज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या है, एडीज मच्छरों માટે विशिष्ट संवर्धन स्थल શું છે? क्वेश्चन आपसे ये, ठीक है। तो एडीज मच्छरों માટે विशिष्ट संवर्धन स्थल શું છે? तो स्वच्छ पाણીના कंटेनर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, ए रहने वाला है। मच्छरना जीवन चक्रનો કયો તબક્કો પાણીમાં થાય છે? तो मच्छरना जीवनનો કયો તબક્કો પાણીમાં થાય છે? तो लार्वा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। डेंगू, मलेरिया અને चिकनगुनिया सामान्य लक्षण શું છે? तो सांधाનો દુખાવો, બરાબર, શ્વસનની તકલીફ, ત્વચાનો ફોલ્યો અને પાચન સમસ્યાઓ। તો ના તો શ્વસનની તકલીફ થાય ને પાચનનો સમસ્યા, ત્વચાનો ફોલ્યો એ પણ ના થાય અને सांधનો દુખાવો એ બરાબર આન્સર છે। तो राइट आंसर તમારો રહેશે ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंगू ताव साथे कयो वायरस संकળાય છે? डेंगू ताव साथे कयो वायरस संकળાય છે? तो आप सभी को पता है प्लाज्मोडियम राइट आंसर नहीं है, अल्फा वायरस नहीं है, गुनिया वायरस भी नहीं है, फ्लैवी वायरस इज द राइट आंसर। याद रखना है डेंगू वायरस जोड़े फ्लैवी वायरस जे छे ए संकળાય છે। तो राइट आंसर અહીંયા રહેશે આપણો बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो દિવસના કયા સમય એડીઝ મચ્છર સૌથી વધુ સક્રિય હોય છે? તો બપોરે। રાઈટ આન્સર શું છે, બપોરે, બી આન્સર રાઈટ છે તમારો। નીચેમાંથી કઈ મલેરિયાનું સામાન્ય લક્ષણ નથી? તો સામાન્ય લક્ષણ જે નથી એ તમારે બતાવવાનું છે। તો મલેરિયામાં તાવ બી આવે છે, સ્નાયુમાં દુખાવો બી થાય છે, માથાનો દુખાવો બી થાય છે, ઉધરસ જે છે એ ના થાય, એટલે રાઈટ આન્સર તમારો શું રહેશે, ડી રહેશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો પર્યાવરણની સ્વચ્છતામાં યોગ્ય कचराना व्यवस्थापन माटे नीचेमांथी कયું मुख्य घटक है? तो देखिए एनवायरमेंट जो स्वच्छता है, ठीक है, उसके लिए क्लीननेस के लिए योग्य कचरा व्यवस्था माटे શું मुख्य घटक है? तो एमां तमे राखजो रिसाइकलिंग जे छे ए तमारो राइट आंसर थाय छे, बराबर। तो बी अहींया राइट आंसर आवशे तमारो। कयो बिनचेपी रोग कोषनी असामान्य वृद्धि द्वारा वर्गीकृत थयेलो छे? तो कयो बिनचेपी रोग जे
મતલબ કમ્યુનિકેબલ ના થાય, બરાબર. તો અસામાન્ય વૃદ્ધિ કયા રોગમાં થાય છે? તો કેન્સરમાં જે છે એ મેલિગ્નન્સી છે, એમાં મેટાસ્ટેસિસ જે છે એ થાય છે, અને કોશિકાની જે સંખ્યા છે વધુમાં વધુ થઈ જાય છે. એટલે રાઈટ આન્સર શું રહેશે અહીંયા? કેન્સર તમારો રાઈટ આન્સર રહેશે. નેક્સ્ટ જો બિનચેપી રોગમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય કેવી રીતે ફાળો આપી શકે, બરાબર. તો તેની શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર કોઈ અસર થતી નથી, તેની બિન આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી પસંદગીઓ તરફ શકે છે, માનસિક સ્વાસ્થ્ય એનસીડી સાથે असंबंधित છે ને તે માત્ર ચેપી રોગોનો અસર કરે છે. તો ક્વેશ્ચન आपसे पूछा गया है બિન ચેપી રોગ માનસિક સ્વાસ્થ્ય કેવી રીતે ફાળો આપી શકે છે? તો યાદ રાખજો તેની શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર કોઈ અસર થતી નથી. તો રાઈટ આન્સર શું રહેશે અમારો? એ રહેશે અહીંયા, બરાબર. પછી નેક્સ્ટ જો વસ્તીના સ્તરે બિનચેપી રોગોના રોકવા માટેની મુખ્ય વ્યૂહરચના શું છે? વસ્તીના સ્તરે બિનચેપી રોગોના રોકવા માટે મુખ્ય વ્યૂહરચના શું છે? તો બેઠાડુ વર્તને પ્રોત્સાહિત કરવું, વડુ પડતા દારૂના સેવનને પ્રોત્સાહન આપવું, એ તો ગલત છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાગૃતિની અવગણના, એ બી ગલત છે. તમાકુ નિયંત્રણ પગલાં અમલમાં મૂકવા, બરાબર. તો વસ્તીના સ્તરે બિનચેપી રોગોના રોકવા માટે મુખ્ય વ્યૂહરચના શું છે? આમાં તમારો આન્સર જો આ ક્વેશ્ચન જે તમારો છે એમાં દેવો એ આન્સર બી તમારો બરાબર છે. બેઠાડું વર્તનને પ્રોત્સાહિત કરવું અને તમાકુ નિયંત્રણ પગલામાં અમલમાં મૂકવું, આ બી આન્સર તમારો બરાબર છે. તો કાં તો એ આન્સર આવશે ને કે બી આન્સર તમારો અહીંયા રાઈટ થશે. એ બે આન્સરમાંથી કોઈ એક પણ આન્સર તમારો રાઈટ થશે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોવો 25માં કયું આહાર પરિબળ ચોક્કસ કેન્સર થવાના ઊંઝામાં જોખમ સાથે સંકળાયેલું છે? તો પર્યાપ્ત ફાઇબરનું સેવન, સંતુલિત પ્રોટીનનું સેવન, પ્રોસ્ટેટ મીઠનું વધુ વપરાશ અને નિયમિત હાઇડ્રેશન, બરાબર. તો કયું આહાર પરિબળ ચોક્કસ કેન્સર થવાના ઊંઝામાં જોખમ સાથે સંકળાય છે? તો પ્રોસ્ટેટ મીટનું વધુ વપરાશ એ બરાબર આન્સર છે તમારો, બરાબર. આથી કેન્સર થવાના ઊંચા જોખમ છે. ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિઝીઝ સીઓપીડી જોવા ક્રોનિક શ્વસન રોગનું પ્રાથમિક કારણ શું છે? તો તંબાકુના ધુમાડા અને પ્રદૂષણનું સંપર્ક, બરાબર. એ તમારો યાદ રાખજો, એ રાઈટ આન્સર તમારો થશે. સીઓપીડીના પ્રમુખ કારણે શું છે? તંબાકુનું સ્મોકિંગ સૌથી વધારે કારણ છે. બિનચેપી રોગો ધરાવતી વ્યક્તિઓમાં હાઇપરટેન્શન કેવી રીતે નિયંત્રિત કરી શકાય છે? તો મીઠાના સેવનના વધારો, પછી છે ફળો અને શાકભાજી ટાંકવા, નિયમિત દેખરેખ અને દવાઓ લક્ષણોની અવગણના. બિનચેપી રોગો ધરાવતી વ્યક્તિઓમાં હાઇપરટેન્શન કેવી રીતે નિયંત્રિત કરી શકાય છે? તો તમે આમાં રાખજો, તમારો રાઈટ આન્સર આમાં આવશે. તો 27માં તમારો આન્સર બેઠશે અહીંયા, નિયમિત દેખરેખ અને દવાઓથી તમે વ્યક્તિ જે છે બિનચેપી રોગો ધરાવતી વ્યક્તિ જે હાઇપરટેન્શન છે એને નિયંત્રિત તમે કરી શકો છો. એટલે રાઈટ આન્સર શું આવશે અહીંયા? બી તમારો રાઈટ આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ વિકાસ સાથે કયું જીવનશૈલી પરિબંધ સંકળાયું છે? તો ખાંડનું વધુ પડતું સેવન જે છે એ તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે. બાકી બધા જે છે એ નોર્મલ છે. એટલે તમારો રાઈટ આન્સર અહીંયા રોંગનો જે આપણે જીવનશૈલી યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર, એ જે ફોલો કરીએ છીએ એમાં ખાંડનું વધુ પડતું સેવન જે છે તમારો એ તમારો જે પ્રકાર 2 ડાયાબિટીસ જેને NIDDM બોલીએ છીએ આપણે, ઠીક હે, નોન ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીસ મલાઇટસ જે બોલીએ છીએ, તો એ વાળો જે ડાયાબિટીસનો પ્રકાર છે એમાં ખાંડનું વધુ પડતું સેવન જે છે એ મુખ્ય કારક રહેશે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોવો તમારો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારો જે છે એ જો બિનસંચારી રોગ, બરાબર, એનસીડી શું છે? તો એક રોગ જેની સારવાર કરી શકાતી નથી, એક રોગ જે પ્રસારિત થઈ શકે છે, એક ક્રોનિક રોગ જે ચેપી એજન્ટો દ્વારા થતો નથી, અને આનુવાંશિક વિકૃતિ, બરાબર. તો બિનસંચારી રોગ એનસીડી શું છે? એક રોગ જેની સારવાર કરી શકાતી નથી, યા ફિર એક રોગ જે પ્રસારિત થઈ શકે છે, એક ક્રોનિક રોગ જે ચેપી એજન્ટો દ્વારા થતો નથી, અને આનુવાંશિક વિકૃતિઓ, બરાબર. તો એમાં તમારો રાઈટ આન્સર જે છે એમાં તમારો આવશે 29માં તમારો રાઈટ આન્સર આવશે. એનસીડી શું છે? નોન કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ, એક ક્રોનિક રોગ જે ચેપી એજન્ટો દ્વારા થતો નથી. તો સી અહીંયા રાઈટ આન્સર તમારો રહેશે. માઇક્રોબાયલ લાર્વિસાઇડનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રાથમિક કાયદો શું છે? તો પર્યાવરણને અનુકૂળ,
એ તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર થશે, બરાબર. એનોફિલીઝ મચ્છર સામાન્ય રીતે કયા પ્રજનન કરે છે? તો એમાં જો તમારે ફરી પાછી તમારે બે આન્સર કરેક્ટ છે. સ્વચ્છના પાણીનો કન્ટેનર અને સ્થિર તળાવો એ બરાબર જે રાઈટ આન્સર રહેશે. હવે કાં તો એ આવશે ને કાં બી તમારો આન્સર અહીંયા રાઈટ થશે, બરાબર. બીજો ક્વેશ્ચન જોવો. કયા પ્રકારનો મલેરિયા સૌથી ગંભીર અને સંભાવિત જાણવેલ છે? તો પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીપેરમ એ તમારો રાઈટ આન્સર થશે, બરાબર. એ તમારો રાઈટ આન્સર થશે. યાદ રાખજો, ફાલ્સીપેરમ જે પ્લાઝ્મોડિયમ મલેરિયાની ટાઈપ છે એ સૌથી ડેન્જરસ ટાઈપ છે. ચિકનગુનિયા ટ્રાન્સમિશનની પ્રાથમિક પદ્ધતિ શું છે? તો ચિકનગુનિયા કેવી રીતે થાય છે એવું પૂછે છે. તો મચ્છરના કરડવાથી, બરાબર. તો રાઈટ આન્સર શું છે અહીંયા તમારો? એ તમારો રાઈટ આન્સર થશે, બરાબર. કયા સાધને સામાન્ય રીતે ચિકનગુનિયાની અસર થાય છે અને જેનાથી તીવ્ર દુખાપો થાય છે, બરાબર. તો કયા સાધને સામાન્ય રીતે ચિકનગુનિયાની અસર થાય છે અને જેનાથી તીવ્ર દુખાવો થાય છે? તો હિપ, પગની ગુઠી, કોણી અને ગુઠણ. તો રાઈટ આન્સર શું રહેશે? ગુઠણ અહીંયા રાઈટ આન્સર રહેશે, બરાબર. નેક્સ્ટ જોવો. મચ્છરના જીવન ચક્રમાં કયા તબક્કા જંતુ આરામ કરે છે અને પુખ્ત વચ્ચે વિકાસ પામે છે, બરાબર. તો મચ્છરના જીવન ચક્રમાં જે તમારો અહીંયા આન્સર આવશે એ તમારો કયા તબક્કાના જંતુ આરામ કરે છે અને પુખ્ત વચ્ચે વિકાસ પામે છે? તો પ્યુપા અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર થશે, સી. નેક્સ્ટ જુઓ. મચ્છરજન્ય રોગો અટકાવવા માટે પ્રાથમિક નિયંત્રણ માપ શું છે, બરાબર. તો અહીંયા શું છે તમારો? મચ્છરજન્ય રોગો અટકાવવા માટે રસીકરણ, પેડનેટ્સ, સંવર્ધન સ્થળો અને નાબૂદી અને એન્ટીબાયોટિક સારવાર. તો અહીંયા રાઈટ આન્સર તમારો રહેશે સંવર્ધન સ્થળો અને નાબૂદી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર રહેશે. જે મચ્છરજન્ય રોગો અટકાવવા માટે આપણે પ્રાથમિક નિયંત્રણ શું કરી શકે છે? તો સંવર્ધન સ્થળો અને નાબૂદી. કયા પ્રકારનો ડેન્ગ્યુ ચેપ સૌથી ગંભીર છે અને હેમરેજિક તાવ તરફ દોરી શકે છે? તો ડેન્ગ્યુ શોક સિન્ડ્રોમ એ તમારો રાઈટ આન્સર રહેશે, બરાબર. ડેન્ગ્યુ શોક સિન્ડ્રોમમાં તમારે હેમરેજિક બ્લીડિંગ થઈ જશે અને એ તમારે પછી સિરિયસ કન્ડિશનમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. મચ્છરના ડંક પછી મલેરિયા માટે સામાન્ય સેવનનો સમયગાળો શું છે? તો મચ્છરના ડંક પછી મલેરિયા માટે સામાન્ય સેવનનો સમયગાળો શું છે? તો એ તમારો યાદ રાખજો. અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે 1 થી 2 અઠવાડિયા, બરાબર. તો રાઈટ આન્સર શું છે? 1 થી 2 અઠવાડિયા. ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયા બંનેમાં કયું લક્ષણ સામાન્ય છે? તો ભારે તાવો. રાઈટ આન્સર શું છે? એ ત્યાં રાઈટ આન્સર આવશે અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં. નેક્સ્ટ જો. ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા અને ચિકનગુનિયા પ્રાથમિક સારવાર શું છે? તો પ્રાથમિક સારવાર શું છે? એન્ટીવાયરલ દવાઓ, રસીકરણ, એન્ટીબાયોટિક્સ અને સહાયક સંભાળ, બરાબર. તો પ્રાથમિક ઉપચાર પૂછે છે તમારાથી. પ્રાથમિક ઉપચાર શું આવશે અહીંયા? તો પ્રાથમિક ઉપચાર ત્યાં યાદ રાખજો, સહાયક જે સંભાળ છે એ પ્રાથમિક ઉપચાર છે, બરાબર. બીજી પછી એ જે પ્રાથમિક સારવાર પૂછે છે, બરાબર. સેકન્ડરી સારવારમાં પછી તમારે એન્ટીવાયરલ જે થેરેપી ચાલે, બરાબર, કે એન્ટીબાયોટિક્સ જે પણ હોય. પ્રાથમિક સારવારમાં શું છે કે પ્રિવેન્શન આપણે જોઈએ, એટલે સહાયક સંભાળ જ્યાં રાઈટ આન્સર આવશે. નીચેમાંથી આધુનિક ભારતના પિતા તરીકે કયા સમાજ સુધારકને ઓળખાવવામાં આવે છે, બરાબર. તો નીચેમાંથી આધુનિક ભારતના પિતા તરીકે કયા સમાજ સુધારકને ઓળખવામાં આવે છે? તો ભગતસિંહ, સ્વામી વિવેકાનંદ, રાજારામ મોહન રાય અને અરવિંદ ઘોષ, બરાબર. તો એમાં તમારો રાઈટ આન્સર આવશે. તો એમાં તમારો યાદ રાખજો, રાજારામ મોહન રાય તમારો રાઈટ આન્સર આવશે, બરાબર, સી. પછી ઈસવી જે 1857 સ્વતંત્રતા સંગ્રામની શરૂઆત નીચેમાંથી કઈ સ્થળે થઈ હતી? તો મેરઠ તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે. પછી જે બ્રિટિશ ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? તો જો લોર્ડ માઉન્ટ બેટન હતો ને, એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિયાના ફર્સ્ટ ગવર્નર જનરલ હતા. અને રાજારામ ગોપાલચારી છે જે એ લાસ્ટ ગવર્નર હતા. જે અને તો એનો આન્સર જે છે ને એ છે વિલિયમ બેન્ટિક, બરાબર. વિલિયમ બેન્ટિક એ તમે યાદ રાખજો, જે કે ઓપ્શનમાં તમારો છે નહીં. એ વેલેસલી જે છે હવે અને ડલોજી એ પણ નહીં. તો એનો રાઈટ આન્સર છે વિલિયમ બેન્ટિક. તો આ ક્વેશ્ચન કદાચ રદ થઈ શકે છે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોવો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારો છે મહાત્મા ગાંધી નીચેમાંથી કોને પોતાને રાજકીય ગુરુ માનતા હતા? તો બાલ ગંગાધર તિલક, ફિરોજ શાહ મહેતા, દાદાભાઈ નવરોજી અને ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, બરાબર. તો રાઈટ આન્સર અહીંયા શું આવશે? ડી. વિદેશમાં સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરનાર સ્વતંત્રતા સેનાની હતા? સરોજની નાયડુ એ નહીં. શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા,
મેડમ બિયાજી કામા અને વીર સાવરકર. તો આ તમારો રાઈટ આન્સર રહેશે. બરાબર. ભીખારી કામા એ વિદેશમાં સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકા ફરકાવનાર સ્વતંત્રતા સેનાની હતા. બરાબર. અંતરિક્ષમાં જાનાર પ્રથમ ભારતીય નાગરિક નીચેમાંથી કોણ હતું? તો કેપ્ટન રાકેશ શર્મા. એ રાઈટ આન્સર તમારો શું રહેશે? એ રહેશે. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોવો. બિસ્માર્ક ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે નીચેમાંથી કોણ ઓળખાય છે? તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. રાઈટ આન્સર શું રહેશે? સી રહેશે. બરાબર. રાઈટ આન્સર સી રહેશે. બિસ્માર્ક ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. પછી ગુજરાતમાં કુલ કેટલા જિલ્લા છે અને તાલુકા આવેલ છે? તો આ તમે યાદ રાખજો. ગુજરાતમાં જે તમારો આન્સર આવશે એ તમારો 33 જિલ્લા અને 51 તાલુકા. આ તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ડી. બરાબર. પછી જો ભારતના બંધારણમાં કુલ કેટલા મૂળભૂત અધિકારો અને મૂળભૂત ફરજે આપવામાં આવેલ હતી? તો અહીંયા યાદ રાખજો તમારો રાઈટ આન્સર જે એમાં 49માં છે એ તમારો રાઈટ આન્સર રહેશે. અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર રહેશે છે ત્યારે મૂળભૂત ફરજે, એટલે રાઈટ આન્સર તમારો શું રહેશે? એ રહેશે. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોવો તમારો. નીચેમાંથી વિકલ્પો મુખ્ય જોડકા યોગ્ય જોડકા તમે જોડવાના છે યા જોડો. તો એમાં તમારો ભારતના વડાપ્રધાન એમાં કોણ આવશે? જવાહરલાલ નહેરુ. બરાબર. પછી ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી જીવાજીરાવ મહેતા. બરાબર. પછી તમારા ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ તો રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. બરાબર. અને ગુજરાતના પ્રથમ રાજ્યપાલ મહેંદી નવાજી જંગ. બરાબર. તો એટલે તમારો રાઈટ આન્સર શું રહેશે? એમાં બી રહેશે. ક્લિયર. પછી સ્ટીવ જોબ દ્વારા નીચેમાંથી કઈ કંપની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? તો એ તમે બધાને ખબર છે, એપલ જે છે એ તમારો રાઈટ આન્સર રહેશે સી. બરાબર. માર્ક ઝકરબર્ગ દ્વારા ફેસબુક થઈ હતી. નીચેમાંથી ઓમારનું સાચું પૂરું નામ જણાવો. તો ઓપ્ટિકલ માર્ક રિકોગ્નિશન. બરાબર. તો આ તમારો રાઈટ આન્સર આવશે. બરાબર. ઓપ્ટિકલ માર્ક રિકોગ્નિશન. OMR નું સાચું પૂરું નામ જણાવો. તો સી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર રહેશે. પછી નીચે જોવો. નીચેમાંથી કઈ પેઢીના કમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ યાની આઈસી નો ઉપયોગ થયો હતો? બરાબર. તો રાઈટ આન્સર શું રહેશે? થર્ડ જે તમારી પદ્ધતિ હતી એમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટનો ઉપયોગ થયો હતો. પછી નીચેમાંથી સિક્કિમની રાજ્યની રાજધાની શું છે? તો ગંગટોક છે. એટલે રાઈટ આન્સર શું રહેશે? બી. પછી નીચેમાંથી કોણે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ફરજ બજાવેલી નથી? તો વીપી સિંહ અહીંયા સાઈટ આન્સર તમારો રહેશે. બરાબર. એ તમારો રાઈટ આન્સર અહીંયા રહેશે. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ બજાવે, પ્રતિભા પાટીલ, પ્રણવ મુખર્જી અને વીપી સિંહ જે છે તમારો એ અહીંયા ભારતના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ફરજ બજાવેલી નથી. તો વીપી સિંહ અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે. પછી જો સામાન્ય રીતે જંતુનાશકો જેવા મળતું કયો રસાયણ મચ્છરની ચેતના તંત્રમાં દાખલ કરે છે? બરાબર. તો અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર રહેશે પાયરોથોઇડ્સ. બરાબર. તો એટલે સી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર રહેશે. પછી જો પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે કઈ યોજના ચાલવામાં આવી હતી? સ્વચ્છ ભારત અભિયાન 2 ઓક્ટોબરે. બરાબર. 2014. ઠીક. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન એ યાદ રાખજો તમારે. એ ક્योंकि કાલે પાછી તમારો એક પેપર છે MPW નો, એટલે આ ક્વેશ્ચનમાંથી લાગે કે ભાઈ 1-2 ક્વેશ્ચન તમારે રિપીટ થઈ શકે છે. એટલે આ ક્વેશ્ચન તમે એકવાર પછી વિડીયો જોવો એટલે પૂરી વિડીયો આખી જોઈને પછી એકવાર ફરી રિપીટ કરી લીજો એટલે તમારા બધા ક્વેશ્ચન શું છે ક્લિયર થઈ જશે. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોવો. હું થોડો અનઝૂમ કરી દઉં છું એને. હવે જો મચ્છર બગાડનાર કપડા કેવી રીતે કામ કરે છે? બરાબર. તો ઝેરી ધુમારો બહાર કાઢે છે, ફેરોમોન્સ મુક્ત કરે છે, જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરી બનાવવામાં આવે છે અને વૃંદાવરણ પૂરું પાડે છે. બરાબર. મચ્છર બગાડનાર કપડામાં કેવી રીતે કામ કરે છે? તો જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. એ યાદ રાખજો. સી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર થશે. બરાબર. મચ્છર બગાડનાર ક્રીમ અને લોશનનો ઉપયોગ કરવામાં હેતુ શું છે? ઠીક છે. તો સંપર્કમાં આવતા મચ્છરોને મારવા, ફૂલોની સંગંધનું અનુકરણ કરવું, મચ્છર માટે આરામની જગ્યા પૂરી પાડવી એ ગલત છે. ભૌતિક અવરોધ બનાવવો. બરાબર. તો રાઈટ આન્સર શું રહેશે તમારો? બી રહેશે. વાયુમાળના નિયમન માટે કઈ ક્રિયા કરવી જોઈએ? વાયુ શોધન, વાયુમાળનું કયું ક્રમ, વાયુમાળનું પરીક્ષણ અને વાયુમાળનું સભાર. બરાબર. તો કયો આન્સર આવશે 60માં? તો એમાં યાદ રાખજો તમારે
એમાં તમારો વાયુમાળના નિયમન માટે કઈ ક્રિયા કરવી જોઈએ તો પરીક્ષણ કરવી જોઈએ, એટલે વાયુમાળનું પરીક્ષણ તમારો રાઈટ આન્સર થશે. ઘરમાં કઈ વસ્તુ આવે તે મચ્છરો ભગાડવા માટે અસરકારક થાય છે, બરાબર? તો ધૂપ, કોફી ગ્રાઉન્ડ્સ અને બ્રેડના ટુકડા અને ડીશ સાકું. તો ધૂપ અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર થશે, બરાબર. લાર્વિસાઇડ ક્રિયાની પ્રાથમિક પદ્ધતિ શું છે? તો પુખ્ત મચ્છરો મારવી નાખવું, મચ્છરનો બગાડવા માટે, મચ્છરના સંવર્ધનમાં વિક્ષેપ અને મચ્છર કરડવાથી મટાડવું, બરાબર. તો લાર્વિસાઇડની ક્રિયાની પ્રાથમિક પદ્ધતિ શું છે તો એ તમે યાદ રાખજો. એમાં તમારો રાઈટ આન્સર છે મચ્છરના સંવર્ધનમાં વિક્ષેપ, બરાબર. એટલે રાઈટ આન્સર તમારો બી આવશે. પછી બેન્ક્રોફ્ટી ફાઇલેરિયાસિસને સૌથી સામાન્ય વેક્ટર શું છે તો એ તમારો યાદ રાખજો. બેન્ક્રોફ્ટી પૂછે છે, બેન્ક્રોફ્ટી ફાઇલેરિયા નું સૌથી સામાન્ય વેક્ટર શું છે તો ક્યુલેક્સ મચ્છર છે, બરાબર. એટલે રાઈટ આન્સર શું રહેશે તમારો? એ અહીંયા રહેશે. પછી પ્લેગ રોગનો વેક્ટર કયું છે તો પ્લેગ રોગનો શું છે વેક્ટર? રેટફિલિયા. કોણ છે? રેટફિલિયા. એટલે ટપકા, કાકડી, પક્ષી અને ટેક, બરાબર. તો એમાં તમારો રાઈટ આન્સર શું આવશે? એમાં ટીક જ આવશે તમારો, બરાબર. એ તમારો રાઈટ આન્સર આવશે, બરાબર. પછી છે વેક્ટર બોર્ન રોગનો લક્ષણ કયા સમયે વધે છે? વેક્ટર બોર્નનો, બરાબર, વેક્ટર બોર્નનો રોગોનો કયો લક્ષણો કયા સમય વધે છે? તો તમે બધાને ખબર છે એ તમારો રેની સિઝનમાં થાય છે, એટલે વર્ષા ઋતુ તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે, બરાબર. પછી જો મોસ્કિટો દ્વારા ફેલાય મહામારી થતા સમયે કેટલા દિવસ સુધી ઘર સાફ રાખવું જોઈએ? તો બધાને ખબર છે 7 ડે. 7 ડે એની વીકમાં, અઠવાડિયામાં તમારે ક્લિયર કરી દેવું હોય, બરાબર. નીચેમાંથી કયું વેક્ટર જન્ય ચેપી રોગ ઉદાહરણ છે? વેક્ટર જન્ય પૂછે છે, બરાબર. વેક્ટર જન્ય કોણ છે તો ડાયાબિટીસ નથી, બરાબર. હાઇપરટેન્શન એ પણ નથી, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ એ પણ નથી, અને મલેરિયા તમારો રાઈટ આન્સર રહેશે, બરાબર. એટલે બી અહીંયા. પછી સેન્ડ ફ્લાય માખી દ્વારા કયો રોગ ફેલાય છે તો કાલા આજાર. એ તમારો હિટ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. એ તમારો હિટ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. ક્વેશ્ચન પૂછે, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો ઇન્ફ્લુએન્ઝા ફ્લૂ શ્વસન માર્ગ નો રોગ છે જેના માટે કયો વાયરસ જવાબદાર છે, બરાબર. તો ઓર્બો વાયરસ, વેરિસિલા જોસ્ટર ઓર સાલ્મોનેલા અને આર્થોમોક્સો વાયરસ, બરાબર. ઇન્ફ્લુએન્ઝામાં કોનો વાયરસ આવે છે? કયો વાયરસ આવે છે? આર્થોમાઇક્ઝો ફેમિલીના વાયરસ આવે છે, બરાબર. એટલે બી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર છે. વિટામિન બી ની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે? એની કમીથી કયો રોગ થાય છે તો બેરી થાય છે. સ્કર્વી જે છે વિટામિન સી થી થાય છે, બરાબર. તમારે યાદ રાખજો, બરાબર. એ તમે યાદ રાખજો. પછી છે આઝાદી બાદ 1947માં ગઠિત થયેલી પહેલી ભારત સરકારના રક્ષા મંત્રી કોણ હતા? તો જૈન મથાઈ, સરદાર બલદેવસિંહ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી અને જગજીવન રામ. તો કોણ હતા આઝાદી બાદ 1947માં? સમજ તો પડે છે ને બધાને? આ જોઈ લીધો, બધા આન્સર ક્લિયર કરી દીધા છે. આ એકવાર ફરી જોઈ લો ચાહે, બરાબર. મચ્છર બગાડનાર કપડા કેવી રીતે કામ કરે છે તો જંતુનાશકનો ઉપયોગ, એટલે રાઈટ આન્સર સી થશે. પછી મચ્છર બગાડનાર ક્રીમ અને લોશનનો ઉપયોગ કરવાનો હેતુ શું છે? ભૌતિક અવરોધ. એની રાઈટ આન્સર બી છે. વાયુમાળનો નિયમ માટે કઈ ક્રિયા કરવી જોઈએ તો વાયુમાળનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ. પછી ઘરમાં કઈ વસ્તુ સગળવા આવે તો મચ્છરોના બગાડવા માટે અસરકારક થાય છે તો ધૂપ છે. પછી લાર્વિસાઇડની ક્રિયા પ્રાથમિક પદ્ધતિ શું છે તો મચ્છરના સંવર્ધનમાં વિક્ષેપ, બી આન્સર છે. પછી બેન્ક્રોફ્ટી ફાઇલેરિયાનું સૌથી સામાન્ય વેક્ટર શું છે તો ક્યુલેક્સ છે. પછી પ્લેગનો વેક્ટર કયું છે? ટીક છે, જે રેટફિલિયા હું બતાવી દીધો છું. પછી વેક્ટર બોર્ન રોગના લક્ષણો કયા સમય વધુ છે તો વર્ષા ઋતુ એની રેની સિઝનમાં. મોસ્કિટો દ્વારા ફેલાય મહામારી થતા સમયમાં કેટલા દિવસ સુધી ઘર સાફ કરવું જોઈએ તો 1 અઠવાડિયામાં, 7 દિવસ. નીચેમાંથી કયું વેક્ટર જન્ય ચેપી રોગનું ઉદાહરણ છે તો મલેરિયા, બાકી બધા બિનચેપી છે, બરાબર. એટલે સેન્ડ ફ્લાય માખી કયો દ્વારા રોગ ફેલાય છે એટલે કાલાજાર. પછી ઇન્ફ્લુએન્ઝા જે છે શ્વસન માર્ગનો રોગ કેવી રીતે થાય છે, કેવો વાયરસ છે જે એને જવાબદાર છે? આર્થોમાઇક્સો વાયરસ ફેલાવી. પછી વિટામિન બી ની ઉણપથી, કમીથી કયો રોગ થાય છે તો બેરી. પછી આઝાદી બાદ 1947માં ગઠિત થયેલી ભારત સરકારના રક્ષામંત્રી કોણ હતા તો સરદાર બલદેવસિંહ, બરાબર. એટલે રાઈટ આન્સર સી. પછી વર્તમાનમાં ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર કોણ છે તો રાજીવ કુમાર. એ તમારો રાઈટ આન્સર થશે, બરાબર. નેક્સ્ટ જો ભારતની ચૂંટણીનો પંચ નીચેમાંથી કોની ચૂંટણીમાં આયોજન માટે જવાબદાર છે તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી, પંચાયતની ચૂંટણી, લોકસભાની, રાજ્યસભાની ચૂંટણી. તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી ને લોકસભા, રાજ્યસભાની ચૂંટણી, પંચાયતની નહીં. એટલે ફક્ત 1 અને 3 આવશે, બરાબર. ફક્ત 1 અને 3, એટલે રાઈટ આન્સર સી રહેશે. પછી આધુનિક અર્થશાસ્ત્ર પિતા તરીકે નીચેમાંથી કોને
ઓળખવામાં આવે છે? તો યાદ રાખજો, એમાં તમારો રાઈટ આન્સર આધુનિક અર્થશાસ્ત્ર પિતા તરીકે કોણ ઓળખાવે છે? તો એડમ સ્મિથ તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે, ડી. બરાબર. પછી ગુજરાતના ઇતિહાસમાં મૈત્રક કાળના સ્થાપક તરીકે કયા રાજ્યમાં ઓળખવામાં આવે છે? તો સેનાપતિ બટ્ટાર, ધુરસેન બીજે, દર્શન પ્રથમ અને ધ્રુવાદિત્ય. બરાબર. એટલે તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે, ગુજરાતના ઇતિહાસમાં મૈત્રક કાળમાં સ્થાપક તરીકે કયા રાજ્યમાં ઓળખવામાં આવે છે? સેનાપતિ રાળ. બરાબર. તો રાઈટ આન્સર એ આવશે. હજી પાટણ ખાતે આવેલા વિશ્વ પ્રસિદ્ધ રાણી કી વાવને નિર્માણ દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો રાણી ઉદયમતી. એટલે રાઈટ આન્સર તમારો બી રહેશે. પછી મહાગુજરાત આંદોલનની લડત દરમિયાન ઈસવી 1956માં સ્થાપાયેલ મહાન ગુજરાત જનતા પરિષદના પ્રમુખ તરીકે નિમાયા હતા? પુરુષોત્તમદાસ ત્રિકમદાસ, મોરારજીદાસ દેસાઈ, કનૈયાલાલ મુનશી અને ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક. બરાબર. એટલે રાઈટ આન્સર ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક આવશે. એટલે ડી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર છે. રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં નીચેમાંથી કોણ મતદાન કરી શકે છે? તો લોકસભા અને રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલો સભ્ય, પછી વિધાનસભાના ચૂંટાયેલો સભ્ય અને વિધાન પરિષદના સભ્યો. બરાબર. એટલે એમાં રાઈટ આન્સર તમારો શું છે? કે લોકસભા અને રાજ્યસભા ચૂંટાયેલો સભ્ય આપી શકે છે મતદાન, અને વિધાનસભાના ચૂંટાયેલો સભ્ય આપી શકે. ફક્ત અને બે રાઈટ આન્સર આવશે, સી. પછી સુભાષચંદ્ર બોઝ કોંગ્રેસથી અલગ થઈને શેની સ્થાપના કરી હતી? બરાબર. તો શેની સ્થાપના કરી હતી? ફોરવર્ડ બ્લોક, આઝાદી મોરચો, રિપબ્લિક એસોસિએશન અને આઝાદ યંગ સંઘ. બરાબર. તો યાદ રાખજો, સુભાષચંદ્ર બોઝ કોંગ્રેસથી અલગ થઈને શેની સ્થાપના કરી હતી? ફોરવર્ડ બ્લોક. એટલે રાઈટ આન્સર એ આવશે. પછી નીચેમાંથી કોના દ્વારા લંડનમાં ઇન્ડિયન હોમ રૂલ સોસાયટી સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? સુભાષચંદ્ર બોઝ, વીર સાવરકર, લાલા હરદયાલ અને શ્યામજી કરશન વર્મા. એટલે રાઈટ આન્સર શું આવશે અહીંયા? શ્યામજી કરશન વર્મા ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. પછી છે નીચેમાંથી કઈ સેવામાં અખિલ ભારતીય સેવા તરીકે ગણવામાં આવતી હતી? પોલીસ સેવાની આઈપીએસ, ફોરેસ્ટ સેવાની આઈએફએસ, ભારતીય વહીવટીની આઈએએસ, ભારતીય વિદેશ સેવા. એટલે એ રાઈટ આન્સર નહીં આવે તમારો, ડી. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, અત્યાર સુધીમાં ભારતીય બંધારણમાં કુલ કેટલા બંધારણીય સુધારો થાય છે? તો અત્યાર સુધીમાં ભારતીય બંધારણમાં કેટલા સુધારો થાય છે? બરાબર. કેટલા સુધારો થાય છે? તો કેટલા સુધારો થયા? 106 થયા છે. એટલે બી અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે. આઝાદીની લડત દરમિયાન ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ તરીકે નીચેમાંથી કોણે નિમણૂક થઈ હતી? ઇન્દિરા ગાંધી, એની બેસન્ટ, સરોજની નાયડુ અને મેડમ ભીખાજી કામા. બરાબર. એટલે આઝાદીના લડત દરમિયાન ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ તરીકે કોણે નીચેમાંથી નિમણૂક કર્યા? તો સરોજની નાયડુ. યાદ રાખજો. બરાબર. સરોજની નાયડુ. એટલે બી. અને વુમેન્સ ફર્સ્ટ ગવર્નર બી કોણ હતી? સરોજની નાયડુ જ હતી. એ પણ યાદ રાખજો. યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસનું નિર્માણ નીચેમાંથી કઈ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? તો એનપીસીઆઈ, નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. યાદ રાખજો, નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા ફૂલ ફોર્મ છે એની, એનપીસીઆઈ. એટલે રાઈટ આન્સર તમારો શું રહેશે? બી રહેશે. પછી ભારતીય બંધારણ નિર્માણમાં કુલ કેટલા સમય લાગ્યો હતો? આ બહુ મોસ્ટ પોપ્યુલર ક્વેશ્ચન છે, કઈ એક્ઝામમાં બહુ વાર આવી ગયો છે. તો 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ. બરાબર. એટલે સી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે. ક્લિયર. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો, આ તમારી છેલ્લી જે પેજ છે, તમારા છેલ્લા ક્વેશ્ચન આવી ગયા છે બધા, જોઈ લો. હવે શું આવશે એમાં? એડિઝ મચ્છરોના સંવર્ધન માટે કયું પર્યાવરણીય પરિખંડ નિર્ણાયક છે? બરાબર. તો એડિઝ મચ્છરોના સંવર્ધન માટે નીચેના તાપમાન એ બરાબર આન્સર છે. એટલે બી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે. મચ્છરજન્ય રોગોના રોકવા માટે સમુદાયની જાગૃતિ કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે? રસીકરણ, પ્રોત્સાહન આપવી, સંવર્ધન સ્થળ નાબૂદી વિશે શિક્ષિત કરવું, મચ્છર કરડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીને તબીબી તપાસ ટાળીને. બરાબર. એટલે તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર શું આવશે? તો મચ્છરજન્ય રોગોના રોકવામાં સમુદાયની જાગૃતિ કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે? તો સંવર્ધન સ્થળની નાબૂદી વિશે શિક્ષિત કરીને. બરાબર. એટલે સી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો, પ્લાઝ્મોડિયમ ગતિશીલ મોટાઇલ જાયગોટ શેમાં જોવા મળે છે? એટલે માનવ યકૃત, સ્ત્રી એનોફિલિસ લાલ ગ્રંથિઓ, માનવ આરબીસી અને સ્ત્રી એનોફિલિસ આંતરડા. એટલે રાઈટ આન્સર શું આવશે અહીંયા? તો પ્લાઝ્મોડિયમ જે મોટાઇલ જાયગોટમાં કેમાં જોવા મળે છે? માનવ આરબીસીમાં. એટલે રાઈટ આન્સર શું રહેશે અહીંયા? બી. પછી પ્લેગ શેના કારણે થાય છે? એટલે બધાને ખબર છે પ્લેગ કેના કારણે થાય છે? યર્સિનિયા પેસ્ટિસ. એટલે બી. અને પ્લેગ કેટલા પ્રકારના હોય છે? 3 પ્રકારના હોય છે. બરાબર. પછી જે નીચેમાંથી કયો રોગ અને પેથોજનની સાચી મેળ
ખાતે જોડી છે, એટલે ફાઇલેરિયા, ઉચેરિયા, ઊંધની બીમારી, લિસ્મેનિયા, કાલા આજાર, ગ્લોસિના અને મલેરિયા એનોફિલિસ, એટલે એ તો બરાબર છે. પછી 90માં તમારો આન્સર શું આવશે? તો ઊંધની બીમારી, લેશમાનિયા એ પણ બરાબર છે, કારણ કે ગ્લોસિના એ પણ બરાબર છે. નીચેમાંથી કયો રોગ અને પેથોજનની સાચી મેળ ખાતી જોડી છે? એટલે નીચેમાંથી કયો રોગ અને પેથોજનની સાચી મેળ ખાતી જોડી છે? બરાબર, હા એવું છે, એટલે ફાઇલેરિયાસિસ, ઉચેરિયા રાઈટ આન્સર આવશે. પેનક્રોફ્ટી, બરાબર, એટલે રાઈટ આન્સર શું છે અહીંયા? એ આવશે, પણ નહીં આવવાના. પછી છે બાંધવગાડ અને પન્ના નેશનલ પાર્ક નીચેમાંથી કયા રાજ્યમાં આવે છે? તો એ તમે યાદ રાખજો. બાંધવગઢ અને પન્ના નેશનલ પાર્ક નીચેમાંથી કયા રાજ્યોમાં આવેલ છે? એટલે રાઈટ આન્સર તમારો અહીંયા શું રહેશે? એમપી, એટલે બી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર રહેશે. પછી જો નીચેમાંથી તાપમાન દ્રષ્ટિએ સૌરમંડળનો સૌથી ગરમ ગ્રહ કયું છે? તો શુક્ર છે. કયું છે? શુક્ર તમારો સૌથી ગરમ છે. પછી પૃથ્વીના પેટામાંથી ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જાનું શું કહે છે? તો સૌર ઉર્જા તો એ સૂરજથી થાય છે. ભૂતાપી અને બળતી ઓળથી ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા અને વિદ્યુત ઉર્જા, બરાબર. તો પૃથ્વીના પેટામાંથી ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જાને શું કહે છે? ભૂતાપીય ઉર્જા, એટલે રાઈટ આન્સર શું રહેશે તમારો? બી. પછી નીચેમાંથી પૈકી કઈ ભારતની પાક પદ્ધતિ કોપિંગ સિઝન નથી? એટલે તમે યાદ રાખજો, રવિ પાક, ખરીફ પાક, બિહુ અને ગાયક પાક, એટલે બિહુ તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર થશે. બી આવશે, સોરી, બી આવશે તમારો રાઈટ આન્સર અહીંયા. પછી જો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે? નીચેમાંથી ભારતનું કયું રાજ્ય સૌથી ઉચ્ચ સાક્ષરતા દર લિટરેસી, એટલે તમે યાદ રાખજો, કેરળ એ તો બધામાં ટોપ જ કરે, એટલે બી લિટરેસી રેટ સાક્ષરતા દરમાં કયો રાજ્ય સૌથી ઉચ્ચમાં છે? એટલે કેરળ. ભારતને કયું રાજ્ય સૌથી લાંબો દરિયા કિનારે ધરાવેલ છે? તો ગુજરાત, જે આપણો સ્ટેટ છે, બરાબર, એટલે બી. પછી નેક્સ્ટ જો ભારતના ક્ષેત્રફળ અને વસ્તીના દ્રષ્ટિમાં ગુજરાત અનુક્રમે અને મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. એટલે તમે યાદ રાખજો, ભારતના ક્ષેત્રફળ અને વસ્તી દ્રષ્ટિએ, ક્ષેત્રફળમાં અને વસ્તી દ્રષ્ટિએ ગુજરાત અનુક્રમે અને મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. એટલે અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર આવશે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિમાં 5 અને વસ્તીમાં 10, એટલે એ તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે. પછી ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસામાં મંદિર સ્થાપિત ક્ષેત્રોમાં વિશ્વ વિખ્યાત કયો 2 સ્થળો તમિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલ છે? તો પટ્ટકલ અને બદુરાવનું મંદિર, હમ્પી અને કોણાર્ક, મહાબલીપુરમ અને બ્રહ્મેશ્વર મંદિર, એટલે બી તમારો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે. તમિલનાડુ રાજ્યનું ક્વેશ્ચન છે. ખગોળ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ બૃહદ સંહિતા નામનો ગ્રંથ નીચેમાંથી કોણ દ્વારા લખવામાં આવ્યો હતો? તો વરાહ મિહિર, રાઈટ આન્સર શું છે? સી. બૃહદ સંહિતા કોને લખ્યો? વરાહ મિહિર. ને સિંધુની સભ્યતા નીચેમાંથી સ્થળો પૈકી સર્વપ્રથમ કયા સ્થળની શોધ થઈ હતી? તો સિંધુની પૂછે છે, તો સિંધુની રાઈટ આન્સર શું રહેશે? હડપ્પા અહીંયા તમારો રાઈટ આન્સર થશે, બરાબર. અને ક્યાં થઈ હતી? 1921માં, બરાબર. એટલે બધા તમે જે વિડીયો વોચ કર્યા છે એ બધાને વાઇટલ નર્સિંગ તરફથી તમારે તો બહુ બહુ ધન્યવાદ. અને બીજું જો, અને કાલે જે આરએનસી તરફથી તમારે જે એક્ઝામ છે એનો પેપર તમે આ તમારે ડેસ્ક્રિપ્શનમાં જે નંબર આવે છે એમાં તમે વિડીયોમાં તમે વોટ્સઅપથી તરફથી કે તમે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં બી જોડી શકો છો, એટલે ત્યાં મોકલી દીજો, એટલે પછી મને પેપર મળે એટલે मैं सोल्यूशन તમે તરત જ આપી દેવાનું. और उम्मीद करता हूँ कि ये जो पेपर सॉल्यूशन हुआ है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. और नेक्स्ट पेपर जो आपका कल रहने वाला, अगर पेपर देखिए टाइम से हमें मिल गया तो हम सॉल्यूशन दे ही देंगे. और पेपर देने की जिम्मेदारी जो कैंडिडेट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो पेपर देने जा रहे हैं, तो वो अपना पेपर्स हमें सेंड कर सकते हैं. नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और इस वीडियो के टैगलाइन में भी वो नंबर जो है वो आपको देख रहे होंगे. और हमारा वाइटल नर्सिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे भी कम्युनिटी यानी आपके आरोग्य के जो क्वेश्चंस हैं वो डाले जाते हैं. और नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहें. फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.